जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପଣ୍ଡିତ ରାମାନୁଜ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀମାନ ଗଟ୍ଟୁ ବେଣୁଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 1 ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 42। अर्जुन विषाद जोग। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्ड उदकक्रियाः। ओम। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहते, हे कृष्ण, मु जदि यही युद्ध रे भाग निए तेबे अनेक वंश ध्वंस पाइजिव। यहा द्वारा धर्म मध्य लोप पाइजिव। तार फलस्वरूप अनेक परिवार, वंश और संप्रदाय अधर्म बाटरे चलिबे। सेमानक आगामी पीढ़ी धार्मिक कर्म करिवारु वंचित हेबे, कौनसी परंपरा पालन करिबे नहीं। एतद्वारा परिवारर पूर्वपुरुष मानकु भी पिंडदान मिलिब नहीं। यह सबु पाई आमे ही उत्तरदायी हेबा। एतद्वारा आमको सबुठु कठोर नरक ही भोगिबाकु पड़िब। केवल आमे नुहे, आमर आगामी पीढ़ी भी नरकर भोग वंचित हो पारिबे नहीं। आगामी पीढ़ी समस्त प्रकार संस्कार और कर्मर विच्युत हेबे, जार फलस्वरूप आमर पूर्वपुरुष माने भी पिंडदान पाई पारिबे नहीं। जदिबा सेमानंकु पिंडदान दियागला, अनीति और अन्याय पाई सेमाने से पिंडदान को केबे ग्रहण करि पारिबे नहीं। ता द्वारा सेमानंकु भी नरक भोग करिबाकु ही पड़िब। ये सबु पाई आमे उत्तरदायी हेबानी कि? यह अर्जुन श्रीकृष्ण को कहउछन्ति। यही श्लोकरू आमको शिक्षा मिलुछि कि आमे सबु बळे आम पूर्वपुरुषों द्वारा दिया जाइतिबा संस्कार और संस्कृति को पालन करिबा पाई सदा सर्वदा चेष्टा करिबा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवद गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय संख्या 18 एवं श्लोक 65-70 रे वर्णना करिसंति। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंति, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणार, जेउ माने मोर यही 8टी उपदेश को मानती और सेमानक जीवन रे पालन करती। मु मोर सेही भक्त मानकु सदा सर्वदा रक्षा करे, जेउ माने मोर यही उपदेश को मानिबा सहित तांक जीवन रे प्रतिपादित करती। भगवान श्रीकृष्ण ठारू संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान शुणिला परे अर्जुन कहिथिले, करिष्ये वचनम तवा, अर्थात हे कृष्ण, मु आपणकर प्रतिटी वाक्य और उपदेश को पालन करिबी। तार फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकार सफलता आउ विजय प्रदान करथिले। आसंतु सेही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्ण को पाखरे यही 8टी वाक्य पालन करने को प्रतिज्ञा नेबा। आमे माने यही वाक्य को मन और हृदय रे ध्यान करने सहित भगवान श्रीकृष्णकर छवि को मन मंदिर रे रेखांकित करिबा।
ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି 8ଟି ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋର 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇତି ରଖିବି, ଯେମିତିକି ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ହିଁ ରହିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ମା ଶୁଚା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଠନ କରିବି ଅଥବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କାମ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସର୍ବଦା ରଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତା ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଶଙ୍କରୋ ନରକାୟୈବ କୁଲଘ୍ନାନାଂ କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତರೋ ହ୍ୟେଷାଂ ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡ उदकक्रियाः। ॐ शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଓ
ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଏହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 1 ମିନିଟ୍ ଆମେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି www.narayanaostram.org ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇବେ। ଏହି PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଶ୍ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ପାରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।